السلام علیکم. ابھی میں آپ لوگوں سے وہ کہانی شیئر کرنے والی ہوں جس کا میں نے وعدہ کیا تھا کہ میں ضرور جو ابھی چند روز قبل ہمارے ٹی وی رپورٹرز کے درمیان اور میرے درمیان ایک تلخ کلامی ہوئی تھی اور بات جو ہے وہ گالی گلوچ تک نکل گئی تھی. لوگ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ سفینہ اصل کہانی کیا ہے، کیونکہ وہاں پر جہاں یہ انسیڈنٹ ہوا شاید وہاں پر بھی موجود تمام لوگوں کو اس چیز کا علم نہیں ہوگا کہ اس کے پیچھے ایک لمبی داستان ہے. میں شارٹ کر کے سنانے کی کوشش کروں گی کیونکہ کہانی بہت لمبی ہے. یہ شخص جو ہے ایک بڑے ٹی وی رپورٹر، بڑے ٹی وی چینل کا ٹی وی رپورٹر ہے. میں اس کا نام رکھا ہوا ہے چار منہ والا سام. میں ٹی وی چینل کا نام اس لیے نہیں لوں گی کیونکہ ان کی مینجمنٹ کے نالج میں یہ بات آ چکی ہوئی ہے اور دے ویری نائس، دے ویری کائنڈ. انہوں نے کہا ہے کہ اگر یہ شخص ہمارے ٹی وی چینل کا نام یوز کر کے لوگوں کو انفلوئنس کر رہا تھا آپ کے خلاف تو اس کی پراپر انکوائری ہوگی. تو اس لیے میں اس ٹی وی چینل کے لوگوں کا جو ہے نام نہیں لوں گی کیونکہ مینجمنٹ نے کہہ دیا ہے کہ اگر وہ پرسنل آپ کے ساتھ کر رہا تھا دیٹس فائن، لیکن اگر ہمارے ٹی وی چینل کا نام لے کے اگر یہ لوگوں کو انفلوئنس کر رہا تھا، اگر کوئی پریس کانفرنس ہوتی ہے یا کوئی میڈیا گیدرنگ ہوتی تھی اور یہ وہاں پر یہ کہہ رہا تھا کہ جی اگر سفینہ ہوگی تو ہم نہیں آئیں گے، تو مطلب ہم سے مراد ٹی وی چینل نہیں آئے گا، تو اگر یہ یوں کرتا رہا ہے تو یہ ڈیفینیٹلی اس نے ایک غلط چیز کی ہے اور اپنی ہمارے ٹی وی چینل کا مس یوز کر رہا ہے. تو لہٰذا میں اس وجہ سے اس ٹی وی چینل کا نام نہیں لوں گی. بہرحال جو میں مخاطب ہوں تو آپ میجورٹی میں ہماری کمیونٹی کے لوگ جانتے ہوں گے کہ میں کس کے متعلق بات کر رہی ہوں. چار منہ والا سانپ اس کا میں نے رکھا ہوا ہے کیونکہ اس کا یہ نام اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے. یہ بیچارہ وہ ہے کہ جہاں کی کوئی پولیٹیکل پارٹی اس کے خلاف ایک ٹویٹ کر دینا، ایک ٹویٹ تو کامتا ہوا آتا تھا پلیز سفینہ میرے لیے کوئی ٹویٹ کر دیں، پلیز دیکھ کے میرے خلاف ہیٹ کم. یہ ہے اس کی ٹوٹل اوقات. اینڈ بائی دا وے یہ خود 7 مہینے جیل میں رہ کے آ چکا ہوا ہے. منی لانڈرنگ کا اس کے اوپر کیس چلا تھا، 7 مہینے جیل میں کاٹی ہوئی ہے. اور جرمنی سے یہ کیسے آیا، یہاں پر کیا ہوا، وہ بھی ایک لمبی سٹوری ہے. بہرحال یہ پچھلے 1-1.5 سال سے میرے خلاف ہیٹ کمپین چلا رہا تھا. اور بائی دا وے یہ وہ شخص ہے چار منہ والا سانپ، اس کی اوقات اتنی سی ہے کہ ہم لوگوں نے اس کو عزت بخشی، اس کو آنر کیا، ہم نے پریس کلب کا اس کو پریزیڈنٹ بنایا اور اب یہ ہمارے ہی پریس کلب کے ہمارے ہی لوگوں کے خلاف اس نے ہیٹ کمپین سٹارٹ کی ہوئی ہے. چلیں وہ بھی ایک سیپریٹ چیز ہے. 1.5 سال سے جو ہے یہ میرے خلاف لابنگ کر رہا تھا کہ جہاں سفینہ ہوگی وہاں ہم نہیں ہیں، ہم سے مراد ٹی وی چینل، کیونکہ اس کی اتنی اوقات کیا ہے. کمیونٹی کے لوگوں کو اس سے تو کوئی لینا دینا نہیں ہے نا، کیونکہ جس ٹی وی چینل کو یہ ریپرزینٹ کرتا ہے ان کو تو اس کی چاہت ہے، اس کی ڈیمانڈ ہے. میں جس ٹی وی چینل کو ریپرزینٹ کرتی ہوں تو لوگ چاہیں گے کہ وہ ٹی وی چینل آئے. ادروائز اگر میری اپنی انڈیویجول کیپیسٹی ہے تو وہ مجھے بلائیں گے کہ ٹھیک ہے سفینہ اگر وہاں خود بھی ٹی وی چینل کے بغیر آتی ہے تو وہ انفلوئنس کر سکتی ہوں تو کر لوں گی. بہرحال یہ کر رہا تھا. میرا ویسے بھی لوکل کمیونٹی کے لوگوں میں زیادہ ان کو جا کے کوریج کرتی نہیں ہوں. ہمارے کمیونٹی کے 4 بڑے فنکشنز ہوئے ہیں، وہ بہت دور تھے، میں نہیں جا سکی کیونکہ ایک تو 2 گھنٹے کی جرنی کر کے کون اتنی دور جائے، اور پھر ٹائم پہ کچھ اور بھی چیزیں تھیں تو میں نہیں جا سکی. یہ میرے گھر کے قریب 2-3 دن پہلے ایک فنکشن ہوا، وہ چیریٹی فنکشن بھی تھا، ایوارڈ سیریمنی بھی تھی، کوئی میوزک کنسرٹ بھی تھا. تو میں نے سوچا میرے گھر سے 3 منٹ دور تھا تو میں نے کہا چلو جا کے تھوڑا سا انجوائے کر کے آتے ہیں، ذرا فن ون ہو جائے گا. اب میں وہاں بیٹھی ہوئی تھی، ٹھیک ہے، اور وہاں پر بیٹھے ہوئے فنکشن چل رہا ہے. میری ہی ٹی وی چینل کی ایک کولیگ، میں اگین اس کا نام نہیں لوں گی کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ اس کا نام جو ہے وہ لوگوں کو پتہ چلے کہ کس طرح سے اس بیچاری کو ہیومیلیٹ کیا گیا، اس کو ہراس کیا گیا، کیونکہ یہ بات پبلک میں ہے، جو لوگ وہاں موجود تھے سب کو پتہ ہے. تو وہ میری کولیگ جو ہے وہ میرے پاس آتی ہیں کیونکہ فنکشن چل رہا تھا، مجھے نہیں پتا کون کہاں بیٹھا ہوا ہے کہاں نہیں بیٹھا ہوا. وہ میرے پاس آتی ہیں تو انہوں نے کہا کہ سفینہ یہ سامنے کالے کپڑوں والا کون ہے؟ میں نے کہا کون؟ کہتی ہیں یہ جو سامنے کالے کپڑوں والا ہے. میں نے کہا یہ تو فلاں ٹی وی چینل کا رپورٹر ہے. کہتے ہیں اس نے مجھے باقاعدہ ہراس کیا ہے اور اس نے مجھے دھمکیاں دی ہیں. میں نے کہا کیا کہا اس نے؟ کہتی ہے کہ میں ایک چیئر پہ بیٹھ گئی تھی اور مجھے اس نے کہا کہ اٹھو یہاں سے، یہ چیئر میری ہے. کہتی میں نے کہا کہ یہ چیئر تو کسی کی نہیں، آپ کا نام نہیں لکھا ہوا تھا، میں تھوڑی دیر کے لیے بیٹھی ہوں، میں اٹھ جاؤں گی. کہتی یہ شخص جو ہے وہ میرے آگے آ کے سامنے کھڑا ہو گیا اور مجھے کہتا جب تک تم اٹھو گی نہیں میں تمہیں ویڈیو نہیں بنانے دوں گا اور تم یہ ویڈیو نہیں بنا سکو گی. کہتی ہے کہ ساتھ میں 2-3 اور ایک بڑا ہمارا بڑا صحافی بھی وہاں پر موجود بیٹھا ہوا تھا. کہتی سب سائلنٹلی دیکھ رہے تھے. اور کہتی ہے ایک اور وہاں پر شخص تھا، اس کا نام میں نے زکوٹا جن رکھا ہوا ہے. کہتی وہ بھی تھا، اس نے بھی لٹرلی کہا کہ آپ اٹھ جائیں اس چیئر سے، جی آپ اٹھ جائیں، یہ چیئر اس کی ہے، اس کو اٹھنا ہے. اینڈ بائی دا وے میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ میڈیا کے لیے ایک ٹیبل ہمیشہ ہوتی ہے کہ جہاں ہم سب تمام میڈیا والے اس ٹیبل کے اوپر جا کے بیٹھ جاتے ہوتے ہیں. جب ہم نے فوٹیج بنانی ہوتی ہے ہم سٹیج کے قریب جاتے ہیں
सम हो वो बोरो करते हैं थोड़ी देर के लिए, कोई चेयर उठते हैं बैठते हैं या सेपरेट चेयरें होती हैं उसके ऊपर बैठ जाते हैं, नाम नहीं लिखे होते बाय द वे किसी भी चेयर के ऊपर, क्योंकि हम कोई वीआईपी तो होते नहीं, हम अपना काम करने के लिए जाते हैं और अपना काम करके वापस आ जाते हैं। तो वो चेयरें हम स्विच करते रहते हैं एक दूसरे के साथ, के कभी एक से बोरो कर ली थोड़ी देर के लिए, किसी टेबल पे बैठ के फुटेज बनाई और निकल गए। तो वो कहती है कि सफीना इसने इस तरह से मुझे हरास किया और किसी ने मेरी हेल्प नहीं की, बल्कि बाकियों ने भी मुझे हरास करने की कोशिश की, और उसने कहा कि उठें आपको उठना ही पड़ेगा इस चेयर से। तो मैंने कहा कौन? मैंने कहा चलो ये तो इसका फलां फलां नाम है, तो चलो हम इससे पूछती हूँ उसने ऐसे क्यों किया, शायद उसको पता ना हो कि आप हमारे टीवी चैनल के लिए काम करती हैं। मैं जिस हमारे सहाफ़ी का जिक्र कर रही हूँ वो भी मेरे ही टीवी चैनल के साथ अटैच है और वो भी हमारे टीवी चैनल के लिए ही साथ हम इकट्ठे कोलीग हैं। मैं जाती हूँ, मैं कहती हूँ ब्ला ब्ला ब्ला, आपने ये क्या इनके साथ किया, आपने इनको चेयर से क्यों उठाया? कहता वो मेरी चेयर थी। मैंने कहा आपका उस चेयर पे नाम लिखा हुआ था? वो बस मेरी चेयर थी। मैंने कहा चले आपकी चेयर भी थी, वो थोड़ी देर के लिए बैठ गई, आपने उसके सामने खड़े होके ये क्यों कहा कि मैं तुम्हें वीडियो नहीं बनाने दूंगा? मैंने कहा कोई बदमाशी थी, क्यों ऐसे आपने उसको हरास क्यों किया, उसको धमकी क्यों लगाई? और कहता है हाँ बस वो मेरी कुर्सी थी मैंने लगाई। मुझे आगे से कहता है आपको तो मैंने कुछ नहीं कहा, आपके साथ तो कोई मसला नहीं, आप क्यों बीच में बोल रही हैं? मैंने कहा हेलो, वो मेरी कोलीग है, मेरे टीवी चैनल में काम करती है, और अगर वो उठ के आई है, आप मर्दों ने उसकी हेल्प नहीं की, बाकी बैठे हुए भी तमाशा देख रहे थे, मैं आपसे पोलाइटली पूछ रही हूँ, और आप जो है इतना औखे क्यों हो रहे हैं? कहते तो जाए जाए यहाँ से, आप लोग जाएं, आप लोगों ने तमाशा बनाया हुआ। आगे से उसने मुझे कहा एक और वो जो सुकूटा चिन्ह है वो भी आता फटाफट, और कहते जी जाए जाए जी, आप लोगों ने क्या तमाशा बनाया? मेरा मीटर घूम गया। फिर मैं लाउड हुई, पहले तो मैं बहुत सॉफ्ट थी, फिर मैं लाउड हुई, और फिर मेरे मुंह में जो आया मैंने ज़कूटे जिन और उस मोटू मुलाजिम की जो कुत्ते वाली हो सकती थी वो कुत्ते वाली की। मैंने कहा आप लोगों ने बदमाशी पकड़ी हुई है, खातून है, आप उसको हरास कर रहे हैं, आपके बाप की कुर्सी तो थी नहीं वो वहाँ पर, और ऊपर से वो क्या दादागिरी कर रहे हैं, खड़े हो रहे हैं खातून के सामने, और किस मुल्क में बैठ के कर रहे हैं जिन्होंने बाय द वे खुद जो है इस मुल्क में रहने के लिए किसी औरत से शादी की हुई है ताकि उसको यहाँ का स्टे मिल जाए। तो ये औकात है आप लोगों की, आप अपने घरों में बैठी हुई औरतों के साथ इसी तरह से बदतमीजी से बात करने के आदी हैं, और दूसरे समझते हैं कि जो बाहर खातून होगी आप उससे भी बात कर लेंगे। बहरहाल वो रफा दफा हो गया मामला, हम अपनी चेयरों पर जाके बैठ गए, और उसके बाद मैंने देखा कि वो मेरी उसी कुलीग को जो चार मुँह वाला सांप है वो ले जा रहा है बाहर, क्योंकि फंक्शन ख़त्म हो रहा था, हमने सोचा कि हम भी बस निकलते हैं। तो मैं जब निकल रही थी तो मैंने बाहर देखा कि हमारे टीवी चैनल के एक सहाफ़ी थे, और एक दूसरे टीवी चैनल के सहाफ़ी थे, और एक वो चार मुँह वाला सांप था, वो मेरी कोलीग को लेकर वहाँ पर खड़े हैं। और मैंने उसको जाते हुए कहा कि तुम ठीक हो ना? मैंने कहा किसी किस्म का कोई प्रेशर नहीं लेना और कोई गलत बात किसी की नहीं माननी। तो मुझे आगे से कहा जाएँ जाएँ सफीना जी, आप जाएँ हम संभाल लेंगे। मैंने कहा व्हाट डू यू मीन संभाल लेंगे? मैंने कहा आप चार मर्द यहाँ पर एक औरत को लेकर कोने में खड़े हैं, जब उसको हरास किया जा रहा था तब आप मर्दों की गैरत नहीं जागी, तब आप सब मिलके उसको प्रेशराइज कर रहे थे, किसी एक की गैरत नहीं जागी कि कोई उस कुत्ते के बच्चे को मना कर सके कि तुम्हें जुर्रत कैसे हो रही है, तुम एक औरत से ऐसे बदतमीजी कर रहे हो। इवन उस फंक्शन में फंक्शन कराने वालों की भी औकात नहीं इतनी हुई कि वो बोल सके और वो कह सके कि भाई तुम क्या बदतमीजी कर रहे हो। ये फंक्शन वाले भी औरतों को बिठा के वहां पर नमूने और शो पीस के तौर पे बिठा लेते हैं, और औरतों की इज्जत करवानी तो इनके बस की बात थी नहीं। बहरहाल मैंने कहा आपका क्या बात है, आप लोग तो ऐसे बन रहे हैं। मैंने कहा वो आप लोगों के पास नहीं गई, आप लोगों से मायूस होके वो मेरे पास चल के आई, और मैं उसके पास नहीं गई हूँ, वो मेरे पास चल के आई कि सफीना देखे इन्होंने मेरे साथ ये किया। और मैंने जाके पूछा, और आगे से दादागिरी हो रही है, और आगे से वो जो चार मुंह वाला साहब जाओ जो करना है तुम्हारा कार लो। मेरे से ना मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ, मैं बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करती हूँ, ये मेरी वीकनेस है। तमीज से बात करोगे तमीज से जवाब होगा, बदतमीजी से जवाब दोगे तो मेरे से बड़ा तो बदतमीज इस दुनिया में आई स्वेर कोई नहीं है। मैंने फिर उसको वो उसकी बहन की गालियां दी, और मैंने इसको वो उसकी औकात दिलाई। घर में 3-3 बीवियां रखी हुई हैं, चौथियों की तुम लोग तलाश में हो कुत्ते के बच्चे, ठीक है? और बात करते हो तमीज से, जैसे अपने घर की औरतों को 2-2 कौड़ी की औरतें, पता नहीं कहाँ कहाँ से मांगी तांगी हुई औरतें, क्योंकि एक को सेटिस्फाई नहीं कर सका, दूसरी आई, दूसरे को नहीं सेटिस्फाई, तीसरी को चौथी की तलाश में हो तुम लोग। ये तो तुम लोगों की अपनी घर की औरतें हैं। सोचो कि तुम लोगों के अंदर कौन सी ऐसे नफ्सियाती मरीज हो तुम लोग कि औरतों की फिर भी तुम लोगों को इतनी चाह है। तो मैंने कहा तुम लोग कंट्रोल में रह के जरा बात करो, तमीज से बात करो। मैं तुम्हारे घर की लौंडी नहीं हूं जिससे तुम इस तमीज से मैं बात करोगे, इस तरीके से बात करोगे, और तुम्हें जो है मैं चुप करके सुन लूंगी। खूब मैंने उसकी कुत्ते वाली की, खैर ठीक है, क्योंकि वो डिजर्व करता था, वो शख्स डिजर्व करता था। पिछले 1-1.5 साल से मेरे खिलाफ मुसलसल कर रहा था, और अब उसका छोटा मोटू मुलाजिम लौंडा हमारे ही टीवी चैनल की दूसरी औरत के साथ बदतमीजी बदमाशी कर रहा था। तो बदमाशी तो निकलनी थी। और वैसे भी मैंने पहली दफा देखा है कि पहले चौधरियों ने मरासी रखे होते थे मुलाजिम, अब मरासी ने एक
गुज्जर जो है ना वो मुलाजिम रखा हुआ है। तो ये तो अब है, ये इतनी सी स्टोरी थी, तो गालियां मैंने खूब निकाली हैं उसको, और सही निकाली हैं, क्योंकि वो इसी औकात और इसी के लायक था जो उसको पढ़ी हैं। अभी बाकी उसके टीवी चैनल पे तो हमने प्रॉपर कंप्लेन कर दी हुई है, मोटू मुलाजिम की और चार मुंह वाले सांप की भी। बस यही थी सारी स्टोरी, कुत्ते वाली तो खूब की और सफीना खान नहीं की है। अब जो जिसने उखाड़ना है, बदमाशी करने का शौक होता है, तो बदमाशी सामने से की जाती है।